introduction. Thank you so much. Right. So, first of all, Jai Asim to everyone, and I hope your day is going great and will commence like very great by the end of the day, sir. So, sir, I would like to know one thing, like if it's like good with the English, and you are going to translate it, right? Sir, I am going to translate, sir. So you can speak in English or Hindi, any language. Right, sir. So I'm just sharing my this PowerPoint, sir. Just give me a minute, sir. So is it visible? It's visible, sir. I have a small request. Whenever you prepare the slides, prepare that in English language, because it's in English only, sir. Yeah, okay, correct. You can see, sir. It's in English only. Yeah. Please. Yeah. So, sir, actually, I would like to know a few things for our team from our team. And before starting my presentation, before interacting with them, I would like to know a few things from them, and would like to understand few things, if you allow, sir. Please, sir. Please. So, sir, my first question would be, like, we all have seen the effects of COVID-19. Yeah. So, can anyone tell me what are the reasons like people have actually got affected by them? Okay, right. So first program start பண்றதுக்கு முன்னாடி ஹர்ஷில் சார் நமக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க. அது யாருக்கு வேணாலும் கை தூக்குனா நான் வந்து அன்மியூட் பண்றேன். அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த கோவிட் காலகட்டத்துல வந்து ஆளுங்களுக்கு நிறைய ஆளுங்க பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இந்த வைரஸ்னால. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேக்குறாங்க. வாட் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் த அதுக்கு என்ன ரீசன் என்னன்னு கேக்குறாங்க. யாருக்கு வேணாலும் கை தூக்குனா நான் அவரை அன்மியூட் பண்றேன். Anybody from the team? கோவிட் வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு பாதிச்சதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay, Vedarajan sir. Okay. Vedarajan sir, please, you can speak. Sir, low immune system and lack of nutrition in the food. By regularly taking unhealthy food, our immune system will be down and the virus will be affecting very easily. That's my answer, sir. Great. Vedarajan sir, this is like true, but I would like to know a few things. You have actually raised the hands, and so I would like to talk to you first. Yeah. Why we are actually eating this food which are of low nutrition and which are of low proteins, and which can, and knowingly, like we all know that this particular food can actually give nothing to us, but just to satisfy our taste buds. Why, sir? Yes. See, nowadays our younger generation have gone to taste with just Western type taste, like they only look for the taste only. Yeah, only taste. True. They don't expect any health in that, and they don't even ready to hear from the elder people who tell them you to eat healthy food, and they're preparing healthy food, but they're not ready to eat. So that is the thing. It is affected, and it is not only affecting their immune system, but also in all round health is affected. Right. True, sir. So Vedarajan sir, I would like to know one thing, like what you have told, to the team and to me, that the younger generation is not ready to eat. It's like I can assume like it's just because they are more going towards to satisfy their taste buds rather than to eat healthy. So this becomes our moral responsibility to teach them. So with due respect and taking you as a medium, sir, I would like to engage our team members today, and I would like to give them the knowledge of proteins. Also would like to share the knowledge about proteins and proteins plus, which will satisfy their taste buds. Also this particular product, or I would say the products which Good Dot is producing and sharing with the market, will give you the proteins. Now what we have to do, now what our responsibility is
towards the younger generation, towards our family, is to like teach them, is to like guide them what is proteins. Also, the products which Good Dot is giving to them, which are healthy, or I would say rich in proteins. Also, they are actually strengthening their immune system. They're strengthening their health of their body and everything. So I would request all of you to please have a look on this presentation. Please take care about the proteins and proteins part and dietary fibers. Also, we have to guide them. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank I'm you. sorry, sir. I was in a flow and I forgot that the translation will. Okay. Right. Okay. Thank you so much, Vedarajan sir. Thank you so much. Thank you, Vedarajan sir. So, சாரு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கிட்ட கேட்ட கேள்வி, ஏன் வந்து நிறைய ஆளுங்க இப்ப இந்த கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருந்து கேட்டிருக்கு. அப்ப வேதராஜன் சார் சொன்னது, பிகாஸ் எல்லா ஆளுக்கும் வந்து டேஸ்ட் மட்டும்தான் வேணும், நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பயங்கரமா கீழே போனதுனாலதான் இந்த பிரச்சனை வருது. அப்போ ஏன் இவ்வளவு வந்து ஆளுங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பிடும் போது தெரியும், இந்த பொருள் நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து நம்ம பாடி மோசமாதான் போகுது, நமக்கு வந்து ஒண்ணுமே கிடைக்க போறது இல்லை. மேபி நமக்கு வந்து ஏதாவது நோய் வந்துடும், இல்லைன்னா வந்து டிசீஸ் வந்துடும் தெரியும். ஆனாலும் நம்ம எல்லாரும் என்ன சாப்பிடுறாங்க, அதுதான் எகைன் அண்ட் எகைன், என்ன பர்கர் பிஸா இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறாங்க. சோ ஏன் அந்த மாதிரி கேட்டப்போ வேதராஜன் சார் சொன்னது, ஏன்னா இப்ப இருக்கிற யங் ஜெனரேஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி யங் ஜெனரேஷன்ஸுக்கு வந்து அதுல இருக்கிற புரோட்டீன்ஸ் விட்டாமின்ஸ் ஒண்ணுமே அவருக்கு தேவையில்லை. அவருக்கு டேஸ்ட் கிடைக்கணும், நல்ல சூப்பரான டேஸ்ட் இருந்தா அவர் என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க. ஈவன் நம்ம சொல்லி கொடுத்தா கூட அவர் ஜஸ்ட் கேட்குவாங்க, ஆனா அவர் வந்து அது மாதிரி அவர் பண்ண போறது இல்லை. நம்ம இது சாப்பிடுங்க சொன்னா, ஏன்னா அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவையானது டேஸ்ட். சோ சாரு கேட்ட ஒரு கேள்வி வந்து, நமக்கு நல்ல டேஸ்டும் கிடைக்கும், ஆனா அந்த டேஸ்ட் கூட வந்து நமக்கு நிறைய புரோட்டீன்ஸ் கிடைக்கும், விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும், மினரல்ஸ் கிடைக்கும், ஃபைபர்ஸ் கிடைக்கும். இதெல்லாம் கிடைச்சா ஆளுங்க வந்து சாப்பிட போறீங்கன்னு கேக்குறாங்க. 100% எல்லா ஆளுங்களும் சாப்பிட போறாங்க. பிகாஸ் இப்போ வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம், ஆளுங்களுக்கு வந்து இதோட ஃபைபர் நம்ம பாடிக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்கு, புரோட்டீன்ஸ் நம்ம பாடிக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்கு, நமக்கு மினரல்ஸ் நம்ம பாடியில எவ்வளவு தேவை இருக்கு, இந்த விஷயம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் டேஸ்டியான ஃபுட்டு கூட நமக்கு இன்னைக்கு பேச போறது புரோட்டீஸ் அண்ட் புரோட்டீஸ் பிளஸ், இது ரெண்டு பத்தி நம்ம பேச போறாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட்டு நம்ம அவருக்கு கரெக்டா நம்ம டேஸ்டியா சமைச்சு கொடுத்தா எல்லா ஆளுங்களும் வந்து எகைன் அண்ட் எகைன் இதே சாப்பிட போறாங்க. சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாங்கிறதா இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற presentation. Yes, sir, please. So, first of all, like all what you can see over my screen, the picture of Protease and Protease Plus, which depicts that we have B12 as a vitamin, D3, zinc, iron, and folic acid, which is like very essential for one's body, for one's health, for one's strengthening their core. Yes, sir, please. Yes, இன்னைக்கு நமக்கு பார்க்க முடியும், நமக்கு வந்து புரோட்டீஸும் புரோட்டீஸ் பிளஸும் தான் நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது. நம்ம பாடிக்கு இம்யூனிட்டி, நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, நம்ம பாடிக்கு சக்தி கிடைக்கிறதுக்கு, நமக்கு வந்து நமக்கு ஏதாவது எடுக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் சக்தி வரணும்னா, இதுக்கெல்லாம் நமக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து இந்த புரோட்டீஸிலும் புரோட்டீஸ் பிளஸுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து மெயின்லி நம்ம பேச போறது இந்த விஷயம் தான். எஸ் சார், ப்ளீஸ். Also, I would like to add, like what Vedarajan sir has told us, like today's generation is more into satisfying their taste bud. So, like from Good Dot company, we have actually, pinned out this particular thing very early, and we have developed those products which are rich in taste, which can satisfy one's taste buds. Also, simultaneously, the protein part of one's body is been taken care of and is been in an sufficient numbers that can help one's body's filling its protein needs. Over to you, sir. Yes. So இப்ப வேதராஜன் சார் சொன்ன விஷயம், ஏன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல வந்து ஆளுங்களுக்கு டேஸ்ட் தான் முக்கியம், அதுக்கப்புறம் தான் பேலன்ஸ் எல்லாமே, ஆரோக்கியம் செகண்ட் தான். அந்த மாதிரி இருக்கிற காலகட்டம் இருக்குன்னு அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதனால இந்த பொருளை அவரு உருவாக்கும் போதே வந்து எப்படி வந்து இது டேஸ்டா வந்து ஆளுங்களுக்கு வந்து சும்மா நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறது பதிலா நல்ல டேஸ்டி ஃபுட் எப்படி சமைச்சு கொடுக்குற மாதிரி இது பொருளை எப்படி உருவாக்கணும், அதுக்காக தான் இந்த பொருளை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம பாடிக்கு தேவையான அளவுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்கிற மாதிரி தான் இதோட டோட்டல் காம்பன்சேஷன் பண்ணிருக்கிறது.
அப்படின்னா நம்ம இது சாப்பிடும் போது நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான புரோட்டீன் எவ்வளவு இருக்கு, நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான ஒரு ஹெல்த்தி பாடிக்கு தேவையான மினரல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, ஃபைபர் எவ்வளவு இருக்கு, இது கரெக்டா வந்து ஒரு லெவல்ல கொண்டு வந்து உருவாக்கின பொருள் தான் நம்ம கையில இருக்காங்க. சோ தட் இஸ் த பெஸ்ட், அதுதான் இதோட பெஸ்ட் பெனிஃபிட். எஸ் சார் ப்ளீஸ். So the next question would be, or I guess the next question can arise from our members. That is like, how could we know like what in which amount of protein is can be taken so that once body is been satisfied or been can reach the amount of protein which is need for one's body in a day. ஒரு நாளுக்கு தேவையான நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन எல்லா ஆளுங்களும் கேட்க போறது, அப்படின்னா ஒரு நாளுக்கு தேவையான புரோட்டீன் நமக்கு எவ்வளவு வேணும், நம்ம வந்து எவ்வளவு சாப்பிடணும், இதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா ஆளுங்களும் கேட்க போறாங்க. சோ அதுக்கு கூட பதில் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. எஸ் சார். So sir, I would like to know like from anyone from the team, like if anyone knows that how much protein can be taken by a person in a day. Yes sir, Sam Dalian sir has raised the hand. Yes sir. Sam Dalian sir, please sir, welcome. One person needs equal to his weight. That is, if he is 70 kilogram, he needs 70 gram of protein. Like that, everyone needed. Great sir. So my answer is same what Sam Daniel has Daniel sir has told us. Sam Daniel. Yeah. So actually, right, sir. What one's body weight is equals to the gram, like what sir has given us the example. If one has 70 kilo of body weight, he should or she should consume accordingly to 70 gram of proteins in a day. And that's why proteins plus and proteins is equally important in satisfying this particular proteins need for one's body. Yes. ஸோ சார் கேட்ட கேள்வி வந்து ஒரு நாளுக்கு நமக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு, ஒரு நபருக்கு எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டேன். ஸோ சாம் டேனியல் சார் அதோட ஆன்சர் கரெக்டா சொல்லியிருந்தாரு. ஒரு நபருக்கு வந்து அவரோட பாடி வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா வந்து நமக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு 70 கிலோகிராம் பாரம் இருக்கிற வெயிட் இருக்கிற ஆளா இருந்தா அவருக்கு 70 கிராம் புரோட்டீன் 100% ஒரு நாள் அவருக்கு தேவை இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு அது கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ அந்த ஆன்சர் மாதிரி அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நபருக்கு பெர் டே எவ்வளவு தேவை இருக்கு, அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் இருக்கிற ஒரு பொருள், அப்படிதான் நம்ம வந்து இந்த புரோட்டீன்ஸை வந்து அவர் உருவாக்கி இருக்காங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். So this is what I was trying to to let people know that according to their body weight we have to consume protein in a day, which is very essential to I would say to safeguard ourselves from the diseases which are going outside this world nowadays, like for example COVID-19. It's the worst, I would say, is what we are all seeing right now. Over to you sir. எஸ், இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வந்து தேவையான லெவல்ல நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும். பிகாஸ் இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவில வந்து இந்த COVID-19 கேசஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுக்கு காரணமே நம்ம பாடியில இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருந்ததுதான். சோ அதுக்காக வந்து நம்ம சாப்பிட வேண்டிய இதே மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிற பொருளை தான் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடணும். எஸ் சார் ப்ளீஸ். So accordingly friends, if you can see the graph, this is what the data which government has given us according to the average weight. So if we see from 4 to 8 years of age, they have to consume 19 gram of proteins. Accordingly 9 to 13 years of age, they have to consume 34 gram of proteins. And if we see 19 years plus 70 plus, which come into adults, they have to consume 57 gram of proteins accordingly. But we have to remember like body weight is equals to total gram of proteins we have to consume. What do you say? எஸ். ஸோ இப்போ கவர்மெண்டே வந்து இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் கவர்மெண்டே சொல்லியிருக்கிறது, இந்த கிராஃப் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 4 வயசுக்கும் 8 வயசுக்கும் இடையில ஏஜ் இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து 19 கிராம் புரோட்டீன் தேவை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. 9 வயசுக்கும் 13 வயசுக்கும் இடையில ஏஜ் இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து 34 கிராம் புரோட்டீன் தேவை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி கேர்ள்ஸோட 14 வயசுக்கும் 18 வயசுக்கு இருக்கிற கேர்ள்ஸுக்கு வந்து 46 கிராம். இதே மாதிரி நமக்கு வந்து 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கு அப்படின்னா அப் டு 70 வயசு ஏஜ் வரைக்கும் 57 கிராம் புரோட்டீன் நமக்கு தேவை இருக்குங்கிற விஷயம் ஏற்கனவே வந்து கவர்மெண்டே சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். So why protein is essential for us, or I would say why protein is the need of an hour, need of the day, need of the month, need of the year, is because we have to protect our body
from every disease. We have to strengthen our immune system. We have to strengthen our blood cells. Also, because if these two things are properly functioning for us, for our body, we are actually unaffected from any kind of diseases. We are never going to, get effect from these particular things, even from COVID-19. எஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் புரோட்டீன் எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவை இருக்குங்கிற விஷயம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுற விஷயம் தான். ஏன்னா நம்ம பாடியில நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கணும்னா அதுக்கு பாடி புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. ஈவன் நம்ம பாடியில நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டிக்கும் நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு, புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. இது ரெண்டு நம்ம பாடிக்கு இருக்கிற சக்தி, அதே மாதிரி நம்ம எனர்ஜி, அதே மாதிரி சக்தி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இந்த 3 விஷயங்களும் கரெக்டா நமக்கு இருந்தா ஒரு மாதிரிப்பட்ட யாதொரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இல்லைன்னா இதே மாதிரி நம்ம வைரஸ் அட்டாக் இது ஒண்ணுமே நம்ம பாடிக்கு பாதிக்காது. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தேவையானது இது, நம்ம பாடி எனர்ஜி, நம்ம பாடி சக்தி, நம்ம பாடியோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இது மூணும் தான் நம்ம கரெக்டா பாதுகாப்பு படுத்தணும் ஃபர்ஸ்ட். எஸ் சார். So friends, I would like to add a few things. Like protein don't have any one particular I would say one particular ingredient, or I would say one particular one particular part to perform or play to perform. It actually uses very vital and I would say various kind of effectiveness to our body. Protein is actually effective for our hair, for our nails, for our skin, then for our eyes, then for our kidney, heart, lungs and nerves, and I would say everything which is like getting strengthening from our food is because if we are having protein in our food, every part of our body is getting strengthened. What do you say? Yes. So protein நமக்கு எதுக்கு தேவை இருக்குன்னு கேட்டா நமக்கு ஒரே ஒரு லைன்ல பதில சொல்ல முடியாது. ஏன்னா புரோட்டீன் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவை இருக்கு. இட் இஸ் a building blocks of our body. நம்ம பாடியோட பில்டிங் பிளாக்ஸே புரோட்டீன் தான். நம்ம முடி புரோட்டீன்ல தான் உருவாக்கி இருக்காங்க. நம்ம கண்ணுக்குள்ள பறவை வரணும், கண்ணு புரோட்டீன் தான். நம்ம ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கிற குளோபின் சொன்ன அது புரோட்டீன் தான். நம்ம ஸ்கின் புரோட்டீன் தான். எல்லாமே நம்ம ஸ்கெல்டன் அதுவும் கொலாஜன் சொல்ல புரோட்டீன் தான். நம்ம ஏது விஷயம் நம்ம பாடியில இருக்கிற ஒவ்வொரு நோய் ஒரு நொடியும் நம்ம பார்த்தாலும் எல்லாமே ஃபுல் புரோட்டீனால தான் உருவாக்கி இருக்காங்க. சோ நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஏது ஆர்கனுக்கு ஏது பாடி பார்ட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பிரச்சனையை நமக்கு சால்வ் பண்ணோம்னா அதுக்கு நமக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. சோ இட் இஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் பாடிக்கு நமக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. அதனால புரோட்டீன் எதுக்குங்கிற கேள்விக்கே நமக்கு ஒரு கரெக்டான பதில் சொல்ல முடியாது. இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு புரோட்டீன் தேவை. எஸ் சார், ப்ளீஸ். So friends, protein has no limits. I would say there are limitless effectiveness and I would say profits which are getting from consuming proteins. Few of them which we can see on our skin, like keeps you feeling satisfied, or I would say keeps you feeling fuller, satiated longer, increases muscles mass and strength. The third can be boost metabolism and increases fat burning. What do you say? எஸ். இப்ப நம்ம புரோட்டீனை பற்றி சொல்லும் போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்குன்னு நமக்கு சொல்லவே முடியாது, ஏற்கனவே சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா இப்ப நமக்கு மெயின்லி நம்ம மெட்டபாலிசம், நம்ம நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிடும் போது அதோட டைஜஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. நமக்கு நைட்ல கொஞ்சம் புரோட்டீன் சாப்பிட்டா நமக்கு எப்போ அது ஏற்கனவே WHO சொன்ன விஷயம் தான். நைட்ல கொஞ்சம் புரோட்டீன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தூக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பாடிக்கு டைஜஷன் கொஞ்சமா ஃபாஸ்டான்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம மசிலுக்கு இருக்கிற மாசு கொஞ்சமாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக நமக்கு என்ன பண்ண முடியும், நமக்கு புரோட்டீன் சாப்பிட்டு அதுக்கு பெரிய லெவல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும், ஏன்னா நமக்கு கட் ஹெல்த்ங்கிறது பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரென்த் வேணும், நமக்கு ஏதாவது பொருள் எடுக்கணும், நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும், அதுக்கான மசில் மாசும் நமக்கு தேவை இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது எங்க இருந்து, நம்ம புரோட்டீன்ல இருந்தா கிடைக்கும். எஸ் சார். So friends, I would like to add few things. Like if we see, we have people around us who are been diagnosed with diabetes, the people who have actually lost their hairs, and people who have a complaint of very weak nails. Like if they touch somewhere like roughly, the nails get broke. So this are things like this are actually because they have deficiency of proteins. So today we have to decide like if we want to have protein and strengthen our body, or do we need to eat market food just to satisfy our taste bud, also which is not giving us any kind of protein and not helping or strengthening our dietary fibers, which is actually giving us the bills to pay at the hospitals. What do you say? Right. Yes.
ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு நமக்கு பார்க்க வேண்டிய விஷயம், நிறைய ஆளுங்க நம்ம முன்னாடியே இருக்கும். தலையில முடி இல்லாத ஆளுங்க, சொட்டையா இருக்கிற ஆளுங்க நம்ம முன்னாடி இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம நகத்துக்கு பலம் இல்லை. நம்ம எங்கேயாவது வந்து நம்ம கை ஜஸ்ட் எங்கேயாவது டச் பண்ணா கூட நம்ம நகம், நம்ம நெய்லி வந்து ப்ரோக் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஆளுங்க. ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு எனர்ஜி இல்லாத ஆளுங்க, ஹெல்த் இல்லாத ஆளுங்க, இதே மாதிரி நிறைய ஆளுங்க நமக்கு பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற மெயின் பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா, அவரோட பாடியில வந்து புரோட்டீனோட டெபிஷியன்சி தான். ஸோ இனிமே வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டியது, கரெக்டான அளவுக்கு நமக்கு பாடியில புரோட்டீன் கிடைக்கிற ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிடணுமா, அதுக்கு கூட வந்து 100% இந்த புரோட்டீன் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபைபர் இருக்கிற ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிடணுமா, இல்ல இது வரைக்கும் சொன்ன மாதிரி நமக்கு டேஸ்ட் நம்ம டேஸ்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு ஏதாவது சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கிற நம்ம வெளியிருந்து கிடைக்கிற பொருளை சாப்பிடணுமான்னு நம்ம வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ள வரணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வெளியே இருக்கிற புரோட்டீனிஷியஸ் இல்லாத ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழி நம்ம வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த வழியில நம்ம போனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து சேர்றது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ள நம்ம எடுக்க போறோம். எஸ் சார், ப்ளீஸ். So I would like to know few things, like if we want to, promote our health, promote our body health, promote our bones, strengthen our bones, and we need to have strong bones. Then we need to promote our healthy brain functions. Then we need to have good skin. We need to have good hairs. We need to have good nails. So how is this possible? Like if we are eating market available foods which are rich in cholesterol, which are rich in oils, I would say unhealthy oils, which are rich in giving you hospital bills, how we are planning to strengthen our body to get to get ourselves safeguard from this particular diseases? So I would like to know from the team, like how are we planning? So we have to first eat the diet which are rich in protein, then we can think of this all. Over to you, sir. எஸ். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கு நம்ம பந்தக்காரங்க சொந்தக்காரங்க எல்லா ஆளுகளுக்கும் வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கும், சுகர் இருக்கும், பிரஷர் இருக்கும், இதே மாதிரி நிறைய நோய் இருக்கிற ஆளுங்க இருக்கு. இப்ப சொன்ன மாதிரி நம்ம எள்ளுக்கு நம்ம போனுக்கு பலம் இல்லாத ஆளுங்க, இப்ப நகத்துக்கு பலம் இல்லாத ஆளுங்க, முடி வந்து போகிற ஆளுங்க, இதே மாதிரி நிறைய ஆளுங்க இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்கள் எல்லாம் இதுக்கான என்ன ஒரு பதில் என்ன வச்சிருக்காங்க? இது வரைக்கும் சாப்பிடுறதே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தா ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவருக்கு வர போறியா? இல்ல அதே மாதிரி இப்ப டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆளுங்க அதே டயபெட்டிஸே வச்சு முன்னாடி போக போறியா? இல்ல, இவருக்கு எல்லாருக்கும் வந்து என்ன வேணும்? புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. சோ அதுக்கான நம்ம என்ன சாப்பிட போறாங்க, என்ன பண்ண போறாங்கிறது நீங்க தான் ஒரு கன்ஃபார்ம் சொல்லணும். நீங்க தான் வந்து ஒரு பதில் சொல்லணும் நம்ம சாருக்கு. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், 100% புரோட்டீனிஷியஸ் ஃபைபர் இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிடணுமா, இல்ல இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமான்னு நம்ம சொல்லணும். Yes sir, please. So friends, we have to understand this, that we have to start our diet which are rich in protein. Also we need to share this particular information from our near and dear ones, so that they also remember that yes, there are a few people from my friends, from my family, that actually care about us, which care about my diet, which care about my health, my family. So we have to discuss all these things which are with our near and dear ones, with our friends, so that growing ourselves is not growing. Like if we grow with our family, with our friends, this is the real growth which we seek from us, like they seek from us and we seek from them also. Over to you, sir. Yes. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம சாம் டேனியல் சார், வேதராஜன் சார், இதே மாதிரி நிறைய லீடர்ஸுக்கு புரோட்டீனோட தேவை தெரியும், நம்ம கையில் இருக்கிற பொருள் நல்ல பொருளும் தெரியுது, எல்லாம் தெரியும். ஆனா இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது வந்து உங்களுக்காக இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், நீங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க இந்த பொருளை. ஆனா நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன, உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு இதை பற்றி தெரியாது, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை பற்றி தெரியாது, உங்களோட நண்பர்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது, உங்களோட நைபர்ஸுக்கு இதை பற்றி தெரியாது. நிறைய ஆளுங்க, ஏன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஆளுங்க மட்டும்தான் இது வரைக்கும் வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிடணுங்கிற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் உங்களோட வேலை என்ன? நீங்க பண்ண வேண்டியது, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முழுவதும் ஆளுங்கிட்ட, உங்களுக்கு பரிச்சயம் இருக்கிற, உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் பேசின உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட, ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட, எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து நீங்க வந்து இந்த பொருளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணும். எவ்வளவு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு, எவ்வளவு ஃபைபர் நமக்கு தேவை இருக்கு, இது சாப்பிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், விளையாண்டுல பொருள் சாப்பிடும் போது நமக்கு என்ன ஆக போறது, டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பொருள் நமக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு, நமக்கு வந்து நகத்துக்கு, முடிக்கு, எல்லாத்துக்கும் வந்து புரோட்டீன் தேவை இருக்கு, நம்ம கண் பார்வைக்கு, நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு, நம்ம ஹீமோகுளோபின் வேணும்னா அதுல குளோபின் வந்து புரோட்டீன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்?
உங்களுக்கு தெரியும்னா அது உங்களுக்காக இல்ல, எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. இது உங்களுக்கு நீங்க 10 பேர்கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்கணும். 10 பேர்கிட்ட இல்ல, 100 பேர்கிட்ட நீங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி growth கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த பிசினஸுக்குள்ள ஒரு பிசினஸ் growth உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ரெண்டுக்காக வந்து மேக்ஸிமம் ஆளுங்க கிட்ட இந்த விஷயத்தை நீங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். எஸ் சார் ப்ளீஸ். So these are some articles which I would like to that your team and you sir, like we all discuss about this particular articles. Like India, first article, if we say India's rights to protein needs immediate attention. Why this news channel are also focusing on this? Why this news channel are actually giving you the hint that we are lacking proteins in our diet? Over to you, sir. எஸ், இப்போ வந்து 2021 இப்போ நமக்கு அந்த NDTV-யோட எல்லாமே வந்து அந்த நியூஸ் கிளிப்பிங்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். இதுல வந்து கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க 2021 வந்து இந்தியாஸ் ரைட் டு ப்ரோட்டீன் நீட்ஸ் இமிடியேட் அட்டென்ஷன். நமக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு ப்ரோட்டீன் நமக்கு இந்தியாவில் ஆளுங்களுக்கு வந்து 100% தேவையா இருக்காங்க. அது வந்து நம்ம பயங்கர இமிடியேட் அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லாமே இப்போ நிறைய அந்த கிளிப்பிங்ஸ் இங்க பாத்துருக்காங்க. ஏன் வந்து இந்த காலகட்டத்துல வந்து இம்பார்ட்டண்டா இந்த மாதிரி அவர் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணல, ஆனா இப்ப புதுசா வந்து அவரு பயங்கரமா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க? எஸ் சார் ப்ளீஸ். So friends, this particular thing, this particular protein deficiency has been addressed by our news channels, or I would say by our newspapers, just because they also have get this news out. They have also know this that the meat which we are consuming, or I would say our near and dear ones are consuming, they are in an impression that they are having proteins in their diet, but the actual thing which they are having is fattiness, is the fat of that particular animal, which is giving them nothing but unhealthy diet, unhealthy I would say they are actually satisfying their taste buds, nothing else. They are having nothing in terms of protein or anything, sir. Over to you. எஸ், ஸோ இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேட்டா, இப்ப நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடுற நார்மல் சாப்பாடுல வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் புரோட்டீன் கிடைக்கிறது நிறைய ஆளுங்க யோசிக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலி நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு புரோட்டீன் ஒண்ணுமே கிடைக்கல. நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே வந்து ஃபேட் மட்டும்தான். ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு தேவையான புரோட்டீன் இல்லாத நம்ம வந்து ஃபேட் மட்டும்தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்கு. ஆனா இதுவும் வந்து நம்ம பாடிக்கு தேவையான அளவுக்கு, அப்படின்னா புரோட்டீன் தான் நமக்கு நம்ம பாடி பில்டிங் மெட்டீரியல். அது இல்லாத நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் நம்ம பாடியில வந்து அது ஃபேட்டா தான் கன்வெர்ட் ஆக போகுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம இப்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாததுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேட்டா, நம்ம பாடியில புரோட்டீனோட கம்மி தான். அந்த கேப் தான் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணங்கிற விஷயம் நம்ம அரசாங்கத்துக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி நியூஸ் லெட்டர்ஸ் அவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். So friends, I would like to know one thing, like what can act as a bridge between this non-vegetarian and protein gap? So from like my perspective, from my idea, I can say you confidently, the bridge, the bridge which can act as a bridge between a non-vegetarian and a protein-based diet is like a plant-based protein food, which can act as a bridge to in between this kind of I would say the buildings. Like one building is of non-vegetarian people and the second building is of protein-based diet. So a non-vegetarian person would not like to come to this particular bridge, this particular side of the bridge. So we have to give them the idea. We have to give them the idea between a plant-based rich protein diet food. Over to you, sir. எஸ், ஸோ இந்த கேப் வந்து நமக்கு எப்படி ஃபில் பண்ண முடியும்? ஏன்னா ஆளுங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை, பிகாஸ் நம்ம பாடியில வந்து புரோட்டீன் கரெக்டான அளவுக்கு இல்லை. ஈவன் வந்து நான்வெஜ் ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம பாடிக்கு வந்து புரோட்டீன் கிடைக்கிறாங்க, பட் டெஃபினெட்லி வந்து நம்ம பாடிக்கு ஹெல்த்தியான புரோட்டீன் இல்லை நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ எப்படி வந்து நமக்கு இந்த கேப் வந்து நமக்கு ஃபில் பண்ண முடியும்? ஒரு பிரிட்ஜ் வச்சு எப்படி ஃபில் பண்ண முடியும்னு கேட்டா, நமக்கு வந்து ஆளுங்க கிட்ட சொல்லி கொடுக்கணும் பிளான்ட் பேஸ்டு புரோட்டீன். அப்படின்னா நம்ம வந்து அசைவமா வெஜிடேரியன் புரோட்டீன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதுதான் நம்ம பாடிக்கு எஃபெக்டிவா இருக்குங்கிற விஷயம் நம்ம அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் நிறைய ஆளுங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த நான்வெஜ் புரோட்டீன்ல இருந்து நான்வெஜ் ஃபுட்ல இருந்து நம்ம பிளான்ட் புரோட்டீனுக்கு ஆளுங்க வருவாங்க. சார் அசைவமா வெஜ்னு சொன்னா சைவம் தானே சார்? சாரி, no, it's not to you. I am talking to the Tamil people. ஏன்னா எனக்கும் வந்து தமிழ் அந்த அளவுக்கு தெரியாது. வேதராஜன் சார், சைவம்னு சொன்னா வெஜிடேரியன் தானே?
Asaivam, non-veg. Yes, correct. Thank you so much. Thank you so much, Marish. Right, correct. Yes, sir, please continue. So friends, like we have our near and dear ones, we have our friends who are eating non-veg on daily basis with an impression that they are having proteins. This is where we have to indulge ourselves in their life, and we have to recreate their impression. We have to recreate their thinking, where we have to give them the facts which are saying that meat eaters are not getting the proteins which they are actually thinking they are having, or they are thinking that by eating meat they are having the right amount of protein in their body, which is not the thing which they this is not the particular, I would say this is not been given any result, or have not given any right I'm actually skipping the words, sir. हिंदी में बोले सर. Sorry, हिंदी में बोले सर. सर वो हिंदी में भी वर्ड नहीं आ रहा है. I would say, sir, I would add, like people are actually having meat in an impression that they are consuming protein, but Yes. I have seen people like they are been like eating more meat like in a diet. In few hours of their diet, they are being admitted to the hospitals because they have eaten meat so much that the body is not ready to gulp, or I would say not ready to digest. So I would say we have to act as a bridge between this kind of people, because they are our near and dear ones. They are our friends. So if I don't want this, but if we lose them, to whom we are going to talk? So this is the thing where we have to rethink our mind also. We have to clear our vision that we have to promote this protein-based diet. We have to give a proper care, and I would say एक उनको एक आइडिया देना है सर कि आपको यही अगर आप फूड लेंगे तो दिस इज द थिंग व्हिच more good with the meat color things, sir. Right. So இப்போ வந்து அசைவம் சாப்பிடுற ஆளுங்க, நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுற ஆளுங்க வந்து நினைக்கிறாங்க எனக்கு வந்து கரெக்டான எனக்கு பாடிக்கு தேவையான புரோட்டீன் எனக்கு கிடைக்கிறாங்க. பிகாஸ் எல்லா ஆளுங்க படிச்ச ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடும் போது அதுல வந்து புரோட்டீன் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு இது தெரியாது, என்ன புரோட்டீன் சாப்பிடும் போது நமக்கு கிடைக்கிற புரோட்டீன் லெவல் வந்து ஏன்னா நம்ம அசைவத்தில இருந்து கிடைக்கிற புரோட்டீன் வந்து 100% நம்ம பாடியில டைஜஸ்ட் ஆக மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து அது அப்சர்வ் ஆகாம இருந்தா அது வந்து நம்ம பாடிக்கு மோசம் தான் பண்ண போறாங்க. அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டும் அந்த அசைவத்தில இருந்து கிடைக்கிற புரோட்டீன்ல இருந்து கிடைக்க முடியாது. ஏன்னா சின்னதாவது பெனிஃபிட் கிடைச்சா கூட மேக்சிமம் வந்து நமக்கு டேமேஜ் தான் இருக்கு. நம்ம வந்து எப்போ நம்ம திராசில வச்சு நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கா இல்ல வந்து அந்த பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்காங்க. நம்ம அசைவம் சாப்பிடும் போது அசைவத்தில இருந்து இருக்கிற புரோட்டீன் நமக்கு கிடைக்கும் போது கொஞ்சமாவது பெனிஃபிட் நமக்கு புரோட்டீன்ல இருந்து கிடைக்கும். பட் மேக்சிமம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அந்த புரோட்டீன் நான்வெஜ் புரோட்டீன்ல இருந்து கிடைக்கிற மோசம் தான் நம்ம பாடிக்கு கிடைக்கிறாங்க. சோ நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆளுங்க கிட்ட இந்த விஷயம் நம்ம இந்த விஷயம் நம்ம போய் சொல்லி கொடுக்கணும். ஏன்னா நீங்க அசைவம் சாப்பிடும் போது 100% புரோட்டீன் கிடைக்குது. பட் அது வந்து உங்களோட பாடிக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. அது வந்து உங்களோட பாடிக்கு டேமேஜ் தான் ஆகும். நீங்க சாப்பிட வேண்டியது என்ன சைவத்தில இருந்து கிடைக்கிற நமக்கு வந்து வெஜிடேரியன் புரோட்டீன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணங்கிற விஷயம் நம்ம அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். எஸ் சார் ப்ளீஸ். One minute, sir. Yeah, please. So these are few more articles which says the same, which I have already told you. So how Goodot has tried to fulfill protein deficiency, with all of his products, sir. So if you can see, and all my friends can see, Protease Plus have 56% of protein content in itself. Then Protease have 52%. Protein content in vegetarian Achari Tikka is 25%. Then in vegetarian bite is 25%. Protein contents in noodles, which is like very it actually acts as a celebrity in a child's life. Noodles, so it has 13.6% of protein in it. Then we have vegetarian pulao, which have 14% protein content in it, and then vegetarian biryani, which has 14% protein content. So friends, we have to decide today, like this is all which we are actually having in the market, like outside our home. So these are few things which can give you everything which we are having outside our home. We are having from market. So we have to decide today, and we have to think today itself that what we want to have. Like we want to spend our money outside also.
then after eating that, we also want to spend our money in the hospital. So this is, I think, is not a good idea to, go with in our life. So we have to rethink today, and we have to just determine ourselves, and we have to, give a decision to ourselves that we are going to have this particular products who have good proteins in itself. Over to you, sir. Right. Yes. So நம்ம முன்னாடி குறை நியூஸ் கிளிப்பிங்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி நிறைய நியூஸ் கிளிப்பிங்ஸ் அகைன் நம்ம கையில இருக்காங்க. அது இப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்காங்க. இது பாருங்க, இந்த சார்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு பார்த்தா நம்ம கையில இருக்கிற குட்டோட்டோட பொருள்கள்ல எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்குங்கிற விஷயம் கரெக்டா இதுல கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம புரோட்டீன் பிளஸ் நம்ம பார்த்தா 56% நமக்கு புரோட்டீன் இருக்கிறாங்க. புரோட்டீன் கண்டென்ட் நம்ம புரோட்டீன்ஸ்ல வந்து 52% இருக்கிறாங்க. ഏറ്റവും ஜாஸ்தி ഏറ്റവും அதிகம் இருக்கிறது நம்ம புரோட்டீன்ஸ் பிளஸ்ல தான் 56% இருக்கு. அதுக்கப்புறம் புரோட்டீன்ல நம்ம புரோட்டீன்ஸ்ல வந்து 52% இருக்கு. புரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து நம்ம வெஜிடேரியன் அச்சாரி டிக்கால வந்து 25%, 25% இருக்காங்க. அதே மாதிரி வெஜிடேரியன் பைட்லும் 25% இருக்காங்க. நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து ഏറ്റവും பிடிச்ச ஃபுட் எதுன்னு கேட்டா நம்ம நூடுல்ஸ் தான். ஏன்னா அது வந்து நமக்கு குழந்தைகளுக்கு இடையில வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி மாதிரி, எல்லா ஆளுங்களுக்கும் அது பிடிக்கும். ஸோ அந்த செலிபிரிட்டியில பாருங்க 13.6% புரோட்டீன் இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா ஆளுக்கும் தேவையான அளவுக்கு புரோட்டீன் நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் இருக்கு. நம்ம புரோட்டீன் கண்டென்ட் நம்ம வெஜிடேரியன் புலாவ் அண்ட் வெஜிடேரியன் பிரியாணி இது ரெண்டும் பார்த்தா 14% நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு, புரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கு. ஸோ நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், வெளியே போயிட்டு வெளி மார்க்கெட்ல போய் நமக்கு சாப்பிடுற அதே டேஸ்ட்ல இந்த பொருளை வச்சு சமைச்சு நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம பாடியில புரோட்டீன் தேவையான அளவுக்கு புரோட்டீன் நமக்கு சாப்பிடணுமா, இல்ல வெளியே போய் நம்ம சாப்பிட்டு அதுக்கும் நீங்க காசு கொடுக்கணும், அதனால உங்களுக்கு வர போற டிசீசஸ் அந்த நோயால ஹாஸ்பிட்டலும் போயிட்டு நீங்க காசு செலவு பண்ணணுமான ஒரு டிசிஷனுக்கு நீங்க இன்னைக்கு வரலாம். எஸ் சார், ப்ளீஸ். So this is what about proteins, and like I would like to add, okay, this is in Hindi, I don't know how. So what is proteins? Sir, I would explain this in English, and I'm sorry about the Hindi wala part, sir. So what is proteins? So proteins is basically which is rich in protein with less amount of MRP in it. Isme hai oats ki achai, like it has oats in it, then it has mutton, pea, I would say it has oats, then it has pea, then it has besan, then it has soya, then it's so okay sir, over to you, then I'll explain one by one. Yes, okay. So நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரோட்டீன்ஸ் என்ன நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். புரோட்டீன்ஸ் சொன்னா இன்னைக்கு கிடைக்கிற ഏറ്റവും கம்மி பிரைஸ்ல கிடைக்கிற புரோட்டீன் தான் புரோட்டீன்ஸ் சொல்றது. ஏன்னா அதுல இருக்கிற அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் வச்சிருக்காங்க, ஆனா இவ்வளவு கம்மி பிரைஸ்ல கிடைக்குது. நமக்கு வந்து அது எப்படி வந்து அந்த புரோட்டீன்ஸ் நம்ம மேட் பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டா அதுல வந்து ஓட்ஸ் இருக்காங்க. அதே மாதிரி மட்டர்னு சொன்னா நம்ம பீனட் இல்ல பட்டாணி கடலாம் சொல்லுவாங்க மலையாளத்துல, தமிழ்ல என்னன்னு தெரியாது. அது கிரீன் கலர்ல இருக்கிற அந்த மட்டர் புரோட்டீன் இருக்காங்க. அதே மாதிரி பேசன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு பாடிக்கு தேவையான இருக்கிற எல்லா புரோட்டீன்ஸும் அதுக்குள்ள இருக்கு. Yes sir, please. So secondly, it has sir, we all can satisfy ourselves, like this is the particular thing which is a plant based product, which means it is 100% vegetarian. Also we are not harming any animals. We are not harming any living I would say organism animals. So also it has zero cholesterol, it has zero trans fat, which is very helpful for our body, which is strengthening our immune system also. What do you say? So 100% சைவமான பொருள் தான் இது. இதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு அனிமல்ஸே நம்ம வந்து துரோகிக்க போறது இல்லை. ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம், நம்ம உயிர் இருக்கிற ஒண்ணுமே வந்து நம்ம டச் பண்ணாம தான் இது நம்ம உருவாக்கி இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு வந்து இதுல இருக்கிற பெனிஃபிட் வந்து 100% எல்லா ஆளுங்களுக்கும் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஏன்னா அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் அது மேட் பண்ணிருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து நம்ம பாடிக்கு தேவையானது மட்டும் வச்சுதான் அது உருவாக்கி இருக்காங்க. ஸோ 100% இது நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு அதோட பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அண்ட் முன்னாடி நம்ம மட்டர் புரோட்டீன் சொன்னா நம்ம மகாலட்சுமி மேடம் சொன்ன மாதிரி அது கிரீன் பீஸ் தான். கேரளாவிலையும் கிரீன் பீஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மகாலட்சுமி மேடம். எஸ் ப்ளீஸ். Also we can prepare various kind of dishes with this proteins. Like if for starter we can have koftas, pulao, then we can prepare bhurji, we can prepare salad, we can prepare pakoras, like this, and also there are various kind of dishes which you can prepare from proteins, sir. Yes, so ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன்.
ஆக்சுவலி வந்து இதுல டிரான்ஸ்ஃபேட் இல்ல, அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் இல்ல. ஏன்னா நீங்க வந்து பார்த்தா நமக்கு ஒவ்வொரு பொருளும் நம்ம பேக்கெட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வெளியேந்து வாங்கிட்டா அதுல பேக்ல நீங்க பார்க்கும்போது அதுல இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க, டிரான்ஸ்ஃபேட் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது அதே மென்ஷன் பண்ணிருக்கும். நீங்க பாருங்க இதுல வந்து டிரான்ஸ்ஃபேட்டும் அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ராலும் இல்ல, 100% நமக்கு பாடிக்கு தேவையானது மட்டும்தான் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இது வச்சு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பொருள் அப்படின்னா நிறைய டிஷ்ஷஸ் நமக்கு சமைக்க முடியும். நான் உதாரணமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன விஷயம் தான். இப்ப வந்து நமக்கு இப்போ ஃபுட் கோர்ட் ஓபன் பண்ணா நம்ம கேரளாவில் ஓபன் பண்ணதுல வந்து ப்ரோட்டீஸ் வச்சு நிறைய சமைக்கிறாங்க. குட் ப்ரோட்டீஸ் மஞ்சூரியன், ப்ரோட்டீஸ் சில்லி, ப்ரோட்டீஸ் பக்கோடா, ப்ரோட்டீஸ் புலாவ், இந்த மாதிரி நிறைய பொருள் நமக்கு இதை வச்சு சமைக்க முடியும். ஸோ நமக்கு டேஸ்டியான ஃபுட்டும் நமக்கு கிடைக்கும், 100% ப்ரோட்டீனும் இதுல இந்த ஃபுட்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்க போறாங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். So friends, if we understand what is protease kya hai, so we will get to know one thing, that this is a particular dish, or I would say the products in Good Dot family, which is an 100% vegetarian food product, also which is giving the positive side of a food, and negative side of the food is not been involved in this particular product, or I would say any product of the Good Dot. So what we are actually giving for a product like which we are like which we are earning and spending every bit of a penny to the food which we are purchasing. Good Dot is trying that we don't we don't get ourselves get cheated. So Good Dot is giving you 100% protein in the diet, which will help you strengthening your core of your body. Over to you, sir. Yes. Yes. So Good Dot ஓட ப்ரோட்டீஸ் என்னன்னு யாராவது கேட்டா நமக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம், 100% நம்ம பாடியில பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் மட்டும் கொடுக்கிற ஒரு சாப்பாடு. நம்ம பாடியில நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் அது ஏதாவது நெகட்டிவ் இருக்கும். ஆனா இது வந்து சின்னதாவது கூட ஒரு நெகட்டிவ் இல்ல, 0 நெகட்டிவ்ல இருக்கிற 100% நம்ம பாடிக்கு தேவையானது மட்டும் இருக்கிற பாசிட்டிவ் மட்டும் கொடுக்கிற ஒரு சாப்பாடு தான் நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்றது. இது வந்து இவ்வளவு கம்மி பிரைஸ்ல வந்து நம்ம பாடிக்கு 100% ஹெல்த்தியான பாடி நமக்கு கிடைக்கணும்னா நமக்கு என்ன சாப்பிடணும், அது எல்லாம் வந்து கரெக்டான அளவில வந்து உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு பொருளை வச்சு நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அது வச்சு உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும், டேஸ்டியான எல்லா சாப்பாடும் சமைக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் தான் நமக்கு நம்ம கையில இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் சொன்னா. எஸ் சார் ப்ளீஸ். So how protein is been prepared, is been made. So it has soya protein in it, it has mutton protein in it, it has the seeds of alsi, then it has quinoa in it. So these are the 4 products which have been mixed together, and protein has been made, which is rich in protein and rich in dietary fibers. Yes. So நமக்கு ஆல்ரெடி இது வந்து 100% வெஜிடேரியன் சொன்னேன். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு சோயா ப்ரோட்டீன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ഏറ്റവും காஸ்ட்லியான ഏറ്റവും நல்ல பாடி நம்ம ഏറ്റവും டைஜஷனுக்கு 100% ഏറ്റവും அதிகம் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் சோயா ப்ரோட்டீன் சொல்றது. அது இதுல இருக்கு. மட்டர் ப்ரோட்டீன் நம்ம மகாலட்சுமி மேடம் சொன்ன மாதிரி பீனட் நம்ம கிரீன் பீஸோட ப்ரோட்டீன் இதுல இருக்காங்க. அல்சிகே பீச் சொன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அதுவும் வந்து ஏதோ நல்ல ப்ரோட்டீன் தான். அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இதுதான் என்ன சொல்ல முடியும், ஏதோ ஒரு பினட் மாதிரி இருக்கிற ஏதோ ஒண்ணு. அதே மாதிரி கினோவா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கினோவோட இதுவும் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, கினோவால இருக்கிற ப்ரோட்டீனும் இதுல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பாடிக்கு வந்து 100%, ஏன்னா இது ஒவ்வொரு பொருளும் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா ப்ரோட்டீனுக்கும் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. இப்போ கினோவாவோட ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம பாடியில பயங்கரமா வந்து இது ஃபேட் வந்து கம்மியாடும் அப்படி சொல்றாங்க. நீங்க வந்து கூகுள்ல கூட நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தா கினோவா ப்ரோட்டீன் வில் பி உங்களோட ஃபேட் கம்மி ஆகிறதுக்கு பெஸ்ட்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சோயா ப்ரோட்டீன் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. சும்மா வந்து சேர்த்து குறை ப்ரோட்டீன் சேர்த்து உருவாக்குன பொருள் கிடையாது. இட் இஸ் 100% ഏറ്റവും காஸ்ட்லியான ப்ரோட்டீன் சேர்த்து தான் இது நம்ம உருவாக்கி இருக்காங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். Sir, we like alsi ke beej is what we call as flaxseed. Oh, flaxseed. Okay, right. Flaxseed, right. Yes. Flaxseed oda Tamil enakku theriyadu. Sorry, okay. I don't know the Tamil of flaxseed. Sorry. Okay. So, sir, first of all, I'm sorry. I don't know how this English presentation has been converted into Hindi language. But I was assuming this. That's why I in the first time पहले से मैंने आपको इसीलिए मैंने बोला था. Sir, 1 मिनट दीजिए आप मुझे. No issue, sir. Please, we will continue with that. You are speaking in English only, no? So everybody can yeah. Please. Okay.
So, sir, my screen is visible. No. Just a sec, sir. Yeah. Now it is, sir. Yes, sir. Now it's visible. Yes, please. So, what are the why we are using pea in our like mutter protein in our proteins? This is because what are its ingredients and what are its benefits to our body? So, first of all, it helps in reducing bad effectiveness illness from which is like affecting our kidney. Secondly, it helps in our it actually helps in keeping our heart healthy. Over to you, sir. Yes, so இந்த பட்டாணி கடலை கிரீன் பீஸோட புரோட்டீன் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்னியோட ஆரோக்கியத்துக்கு இந்த பட்டாணி கடலையோட புரோட்டீன் வந்து பெரிய லெவல்ல நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹார்ட்டோட நம்ம ஹிருதயத்தோட ஆரோக்கியத்துக்கு இதயத்தோட ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து நமக்கு இந்த பட்டாணி கடலையோட இந்த கிரீன் பீஸோட புரோட்டீன் வந்து நமக்கு பெரிய லெவல்ல பெனிஃபிஷியலா இருக்கு. எஸ் சார். Thirdly, sir, it helps in strengthening of our bones. Also, it helps in keeping the thickness of our bones, sir. Okay, right. The third point, sir. Right. So மூணாவது பாயிண்ட் என்ன கேட்டா நம்ம போனுக்கு நம்ம எல்லுக்கு வந்து நம்ம எலும்புக்கு வந்து திக்னஸ் வரதுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் வரதுக்கும் வந்து இந்த பட்டாணி கடலோட இந்த கிரீன் பீஸோட புரோட்டீன் வந்து பெரிய லெவல்ல பெனிஃபிஷியலா இருக்காங்க. ஸோ எப்பவுமே நம்ம சொல்ற விஷயம் தான் நமக்கு வந்து நம்ம பாடிக்கு ഏറ്റവും நம்ம பாடி வந்து இந்த நமக்கு ஒரு ஃபுல் பாடியில நமக்கு இருக்கணும்னா நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு? நம்ம 100% ஹெல்த்தியான ஒரு போன் தேவை இருக்கு. நமக்கு எலும்பு தான் தேவை இருக்கு. எலும்பு கரெக்டான நமக்கு வந்து வீக்கா இருந்தா வந்து நமக்கு பாடிக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்காது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இது இந்த பட்டாணி கடலையில இருக்கிற புரோட்டீன் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம எலும்புக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறாங்க. எலும்போட கட்டி அந்த ஸ்ட்ரென்தனிங் வந்து அந்த கட்டி தான் சொல்லுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கட்டி வந்து கூட்டுறதுக்கு கூட இது ஹெல்ப் பண்றாங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். And fourth point, sir, it helps in our keeping our blood circulation properly. Okay, right. நம்ம blood circulation நமக்கு வந்து blood circulationோட தமிழும் தெரியாது. blood circulation தான். அதுக்கும் வந்து 100% நமக்கு இது ஹெல்ப் பண்றாங்க. So, sir, if you suggest, like I can again, give this 4 point, or I would actually, speak in English, like to our friends No. also. 4 points. Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. Okay. Yeah. Like a few effectiveness of soya in our diet. Yes. So the first would be why soya is important in our diet. Why soya has been included in proteins, and why soya helps in strengthening our protein diet or protein supplement in our body, sir. Yes. So now next வந்து நம்ம பேச போறது சோயா புரோட்டீனை பத்தி. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஏன்னா எல்லா புரோட்டீனுக்கும் பெஸ்ட் புரோட்டீன் எதுன்னு கேட்டா சோயா புரோட்டீன் தான். நம்ம பார்க்க போறது சோயா புரோட்டீன் நம்ம பாடியில எந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்க போறாங்க, என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ் சார் ப்ளீஸ். Sorry. So why soya, like how soya helps us, or I would say what soya give us what part of our body actually get strengthened from soya, which is soya helps in soya helps in protecting our health, from protecting our heart from the diseases of which can affect our heart. Secondly, it helps in protecting our body from cancer, then from diabetes. Then we all know there are some problems like stones. So soya helps in protecting our body from the disease from stones, sir, which actually the stones are been found in kidneys. ஓகே ரைட். ஸோ நமக்கு சோயா புரோட்டீன் நமக்கு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பேச வேண்டியது ஹார்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த். நம்ம ஹார்ட் சம்பந்தமா வர்ற எல்லா பிரச்சனைகளும் நமக்கு வந்து ஈவன் ஹார்ட் அட்டாக் கூட தடையிறதுக்கு நம்ம சோயா புரோட்டீன் வந்து பெரிய லெவல்ல நமக்கு ரக்தயோட்டம் மலையாளத்திலும் தமிழ்ல ரக்தயோட்டமா கரெக்ட். ஸோ நம்ம சோயா புரோட்டீன் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது. ரக்தயோட்டம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பயங்கரமா வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுறாங்க. அது மட்டும் இல்ல நமக்கு டயபெட்டிஸ், நமக்கு கிட்னி ஸ்டோனு, அதே மாதிரி நமக்கு பித்தாசய சம்பந்தமா இருக்கிற அசுகங்களை இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்கும் வந்து 100% இந்த சோயா புரோட்டீன் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுறாங்க. எஸ் சார் ப்ளீஸ். Secondly, soya is a very rich diet for protein, and we get so rich diet after having this soya. So what protein does it, like if we consume soya, it actually gives you energy
to complete your work for a day. எஸ் புரோட்டீன் நம்ம சோயால இருக்கிற புரோட்டீன் சொன்னா நமக்கு ஒரு ரிச் டயட்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா நமக்கு நம்ம சாப்பிட்டா வந்து நம்ம பாடிக்கு பயங்கரமான எனர்ஜி பாஸ் அவுட் ஆகும். நமக்கு எல்லாமே பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேலிபர் நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு வந்து ஓடுறதுக்கு, நமக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு, காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நம்ம ஃபுல் டைம் நமக்கு வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு இந்த சோயா புரோட்டீனோட புரோட்டீன் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக போறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் பெனிஃபிட். அதுதான் இதோட மெயின் பெனிஃபிட் சொல்லுது. எஸ் சார். Sir, soya also helps. It gives you the dietary fibers, which is very useful for your body also for your immune system to digest your food. Yes. So it is actually giving the strength to the core of the immune system. Right. So நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கு வந்து பாடியில இம்யூன் சிஸ்டம், நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஒர்க் ஆகணும்னா நம்ம சாப்பிடுற பொருள், நம்ம வந்து எவ்வளவு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அதுல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து 100% டைஜஸ்ட் ஆகணும். நம்ம பாடியில எல்லா இடத்துக்கும் அது கிடைக்கணும். அப்பதான் நம்ம பாடி என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம பாடியில இருந்து இம்யூன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுவாங்க. ஆனா அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு, 100% கரெக்டான டைஜஷன் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு வேண்டது ஃபைபர்ஸ். இந்த சோயா புரோட்டீன்ல வந்து பெரிய லெவல்ல ஃபைபர் இருக்காங்க. சோ நம்ம இதை சாப்பிடும் போது இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில டைஜஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த மாதிரி டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து 10 மடங்கு நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி, ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது புரோட்டீனும் கிடைக்கும், இந்த ஃபைபர்னால நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகும். எஸ் சார், ப்ளீஸ். Also, friends, it is very important to consume soya to proper grow, for the proper growth of our body. ஓகே, நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து எலும்புகளுக்கு, நம்ம போனுக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம growth, நம்ம பாடி வந்து க்ரோ ஆகணும்னா நமக்கு வந்து நம்ம பாடி, நமக்கு ஒரு சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரிய ஆளாகும் போது அந்த growth நமக்கு பார்க்க முடியணும்னா நமக்கு 100% தேவை இருக்கு. இந்த சோயா புரோட்டீன் தான் மெயின்லி நமக்கு தேவை இருக்கு. எஸ் சார், ப்ளீஸ். So what kind of products I would say we all can make in our home with the help of Protease, which is like Protease chili, Protease with aloo, with Protease with potato. Then we can also have Protease soup. Then we can use it in these pakodas. Sir, I don't know English word for pakoda, sir. Pakoda is pakoda, sir. There is no English. Pakoda तो हमारे Indians का ही है ना सर. हाँ, पकोड़ा इंडियंस का ही है सर. நமக்கு இப்ப இதுல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு இந்த புரோட்டீஸ் வச்சு டிஷஸ் நமக்கு சமைக்க முடியும். நமக்கு புரோட்டீஸ் சில்லி நமக்கு சமைக்க முடியும். புரோட்டீஸ் ஆலுக்கே உருளைக்கிழங்கு, நம்ம கிழங்கு பொட்டேட்டோ வச்சு நமக்கு என்ன பண்ண முடியும், புரோட்டீஸோட கறி நமக்கு உருவாக்க முடியும், புரோட்டீஸோட சூப்பு நமக்கு பண்ண முடியும். சோ என்ன வேணாலும், ஏன்னா நிறைய இப்ப ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ் இதுல எல்லாம் வந்து நமக்கு புரோட்டீஸ் இட முடியும். ஈவன் நமக்கு வந்து பக்கோடா, நமக்கு பக்கோடா தமிழ்ல பக்கோடா தான், பக்கோடாக்கு வந்து நமக்கு புரோட்டீஸ் நமக்கு உருவாக்க முடியும். ஸோ லாட் மெனி நிறைய டிஷ்ஷஸ் நமக்கு இது வச்சு சமைக்கலாம். வெரி வெரி டேஸ்டி டிஷ்ஷஸ், நல்ல நமக்கு சாப்பிடும் போது நம்ம டேஸ்ட் பட்ஸ் உணர்வுற மாதிரி சூப்பரான டிஷ்ஷஸ் நமக்கு சமைக்க முடியும். அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங், நமக்கு என்ன கிடைக்கிறாங்க, நல்ல புரோட்டீன் கிடைக்கிறாங்க, நமக்கு நல்ல ஃபைபர் கிடைக்கிறாங்க. எஸ் சார், ப்ளீஸ். So friends, I would like to add that if we have this particular diet, this particular products from Protease, we can add protein to our diet. We can have good dietary fibers in our diet, which can help in our strengthening our immune system. Then also we can make various dishes with the Protease. Also you can also experiment at your home also, if you have any idea that yes, this is my particular idea of making Protease in our home. So please friends, feel free to cook and also to share with us. ஷுவர் சார், ஷுவர் சார். ஸோ புரோட்டீன் வச்சு நம்ம புரோட்டீஸ் வச்சுட்டு இப்போ இவரு கொடுத்துருக்கிறது டிஷ்ஷஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கு. ஆனா நமக்கு வந்து நம்ம ஐடியாவில வீட்டுல நிறைய புரோட்டீஸ் வச்சு டிஷ்ஷஸ் சமைக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா நம்ம கையில இருந்தா, ஏன்னா எப்போவாது வீட்டுல நீங்க சமைச்சிட்டு ஆமா சூப்பரா இருக்காமான்னு உங்களோட குழந்தைங்க சொன்னா, உங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்ககிட்ட சொன்னாங்க நீங்க பண்ணது சூப்பர்மான்னு உங்களோட ஹஸ்பண்ட் சொன்னா, அந்த டிஷ் கூட நீங்க என்ன பண்ணணும், நமக்கு சென்ட் பண்ணி கொடுங்க, எப்படி நீங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணான்னு நம்ம வந்து ஆல் இந்தியா லெவல்ல வந்து அவர் சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. சோ அது கூட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட இவருக்கு கொடுக்கலாம். Yes sir, please. These are few more products, sir, which one can make, like Protease chili, Protease pakode, Protease with potato, Protease samosa. This is like with the Protease part, sir. Please ignore the image. First one is of Protease ice cream. That is but kulfi, I think. Protease kulfi. Kulfi, yeah. Yeah.
ஸோ இந்த ப்ரோட்டீஸை வச்சு நமக்கு நிறைய இதே மாதிரி இப்போ அதில் ப்ரோட்டீஸ் சில்லி, ப்ரோட்டீஸோட குல்ஃபி நமக்கு மேட் பண்ண முடியும். ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் யாரோ இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோட்டீஸோட குல்ஃபி, அதுபோல ப்ரோட்டீஸ் வச்சு பர்ஃபி நமக்கு மேட் பண்ண முடியும். ப்ரோட்டீஸ் ஆலு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சு நமக்கு சமோசா பண்ண முடியும். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இது ப்ரோட்டீஸ் வச்சு நமக்கு பண்ண முடியும். அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி வெரி மச் டேஸ்டி. எஸ் சார், ப்ளீஸ். Now, friends, we are going to talk about Proteus Plus, which can be used in Burji, and why Proteus Plus is Proteus Plus, and why Proteus Plus is more effective and efficient from Proteus is because it has B12, D3, zinc, iron. Also, it has folic acid. Sir, over to you. Then I'll move forward, sir. Yes, yes. So Proteus Plus, நம்ம முன்னாடி அந்த சார்ட் பார்த்தப்போ நம்ம என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். ഏറ്റവും അധികം പ്രോട്ടീൻ ജാസ്തി இருக்கிறது இந்த ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ்ல தான். அது மட்டும் இல்லை, இதுல வந்து நம்ம ஃபோர்ட்டிஃபை பண்றாங்க. நம்ம வந்து நிறைய நம்ம விட்டமின் B12, விட்டமின் D3, அதே மாதிரி ஜிங்க், நம்ம மினரல்ஸ் ஜிங்க், அயர்னு, ஃபோலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பாடிக்கு ഏറ്റവും அதிகம் தேவையான ഏറ്റവും டேஸ்டியான ஃபுட் எதுன்னு கேட்டா நம்ம ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ் தான். எஸ் சார், ப்ளீஸ். So Proteus Plus is soya protein, soya protein in the form of powder, or I would say in the form of wheat, like flour. Then it has soya flour, then it has mother flour, then it has besan, which actually give you the power of protein. It has more protein if we compare from Proteus. So friends, I would like to add that Proteus Plus have more protein from Proteus. So we have to add this Proteus Plus in our diet, which will give us B12, D3, zinc, iron, folic acid, and whatnot. What do you say? So yes, so முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி இதுல 4 டைப் புரோட்டீன் இருக்காங்க. அப்படின்னா நமக்கு பட்டாணி இது கிரீன் பீஸோட புரோட்டீன் இருக்கு, சோயாவோட புரோட்டீன் இருக்கு, அதே மாதிரி பிளாக்ஸீடோட புரோட்டீன் இருக்கு, அதே மாதிரி நம்ம இது கினோவோட புரோட்டீன், இதுல எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு இல்லை. இதுல கொஞ்சம் கூடி அளவு அவர் ஜாஸ்தியா போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கூடி புரோட்டீன் இதுல ஜாஸ்தியா கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்ல, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி D3, ஜிங்க், அயர்னு, ஃபோலிக் ஆசிட் இதோட எல்லாம் பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும். பிளஸ் விட்டமின் B12 இதெல்லாம் நமக்கு பாடியில கிடைக்க போறாங்க. ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸை விட கொஞ்சம் கூடி புரோட்டீன் நியூட்ரிஷன்ஸ் அதிகமான ஒரு ஃபுட்டு தான் நம்ம ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ் சொல்லுங்க. எஸ் சார், ப்ளீஸ். So Proteus Plus, which is like, sir, if you can give me a minute, I can search for the English PPT. I'm sure most of you are not comfortable with the Hindi one, sir. If it is there, sir, please, you can search. Sir, just give me a minute, sir. अगर ज्यादा वक्त ना लो तो. Sir, if I can do one thing, like if I can continue with this particular PPT, yes, and I will share the English PPT with you by after this meeting, and with the perfect. Right, sir? Perfect, sir. Perfect. Please, sir. Right. That will be better. Yeah. Okay, sir. I'm going to share with with you, sir, with the English PPT, sir. I'm sorry for today. So, sir, I would like to add what is Proteus Plus and why it is necessary for us. Like what the myth we are carrying from we are born till now is like we are having meat, which we have a myth that they are giving us the more protein from any of the product, and like we are having more protein, and we are consuming more protein if we are having meat or the things which we are using or consuming every day. But the fact is, milk is giving us 4.5% of protein, egg is giving us 14%, chicken is giving us 22%, and dal is giving us 25%. And if you can all see, friends, Proteus is giving you 56%. Sir, over to you. So I have a bad habit of, sir, going with the flow. So I require this much of information, sir. Then only I can speak. Please. इतना ज्यादा चाहिए मुझे, तभी थोड़ा बोलने के लिए बोल पाएंगे. Okay, done. बोल पाएंगे. Yes, so. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப வந்து ஒரு ஆளுக்கிட்ட வந்து, சார் நீங்க வந்து புரோட்டீன் சாப்பிட்டியா, உங்களோட டயட்ல வந்து புரோட்டீன் இருக்கான்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, என்ன அதுக்கு என்ன தேவை இருக்கு, நான் வந்து காலையில இருந்து நம்ம மில்க் ஒரு போட்டில் மில்க் சாப்பிட்டு இருக்காங்க, இல்ல எக் முட்டை சாப்பிட்டு, இல்லைன்னா வந்து சிக்கன், இப்போ வீக்லி 3 தடவை நான் சிக்கன் சாப்பிடுறாங்க, இதுதான் எல்லாரும் பேச போறாங்க. இல்லைன்னா ஃபிஷ் சாப்பிட போறாங்க, இல்லைன்னா ஆல்ரெடி வந்து நிறைய தால்
நம்ம வந்து பருப்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றாங்க. இதே மாதிரி ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுற விஷயம் தான், ஒரு நபருக்கு வந்து நம்ம பாடியில எவ்வளவு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு, அது நீங்க சாப்பிடணும்னு சொன்னா யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம சாப்பிடுற எல்லாத்துலயும் வந்து புரோட்டீன் கிடைக்கிறதா எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க. பட் த ரியல் திங் இஸ், நீங்க பாருங்க, ஒரு நம்ம பாட்டில் நம்ம மில்க் பால் நம்ம சாப்பிடும் போது 4.5% மட்டும் தான் புரோட்டீன் கிடைக்கிறாங்க. ஒரு முட்டை நம்ம சாப்பிடும் போது 14% புரோட்டீன் கிடைக்கிறாங்க. ஒரு சிக்கன் நம்ம சாப்பிடும்போது, நம்ம ஒரு போர்ஷன் சிக்கன் சாப்பிடும் போது 22% புரோட்டீன் கிடைக்கிறாங்க. அப்படின்னா நம்ம அவ்வளவு சாப்பிட்டா. அதே மாதிரி 25% நம்ம பருப்புல இருந்து, நம்ம தால்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது 25%. ஆனா எவ்வளவு ஆளுங்க இதெல்லாம் டெய்லி, ஏன்னா நம்ம முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல சொன்ன மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்கும் டெய்லி புரோட்டீன் ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் தேர். வீக்லி வந்து நமக்கு புரோட்டீன் கிடைச்சா பத்தாது. நமக்கு வந்து டெய்லி இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு பாடிக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு அந்த அளவுக்கு கரெக்டான அளவுக்கு புரோட்டீன் தேவை இருக்கு. ஸோ இது நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும், நமக்கு நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு நமக்கு புரோட்டீன் கிடைக்க போறதே இல்லை. Yes sir, please. So friends, if we see, we have to break the myth which we are living in from from the time we are born, and we have to adopt the food which is more, I would say, rich in protein, which is now you all can see is Protein Plus. So this particular things, like the percentage which we have added here is of, we have actually extracted this from the data which has been published by government, the help of the leading. So yes, we have to think today, we have to decide today, the amount which we are spending has been earned so with our hard work. So we have to think and rethink again that what kind of products we want to add, we want to have in our diet, and what kind of product actually we want which is rich in protein. So I have given you an idea that the product which Good Dot is giving to our family, to our RCM family, is rich in protein, which we have to consume every day from today itself, and I would say from the time we end this meeting. Over to you, sir. Yes. So இப்போ இந்த டேட்டா வந்து பார்க்கும்போது, எஸ்பெஷலி வந்து புதுசா இருக்கிற ஆளுங்க நிறைய பேர் இருந்தா அவர் யோசிக்குவாங்க, இதெல்லாம் இவருக்கு எப்படி தெரியும்? முட்டை நான் சாப்பிட்ட பால்ல வந்து இவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்குமா, இல்ல முட்டையில வந்து 14% இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இவரே எப்படி சொல்றாங்கன்னு நிறைய ஆளுங்க யோசிக்குவாங்க. பட் இந்த டேட்டாஸ் அவர் கலெக்ட் பண்ணது வந்து கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து இதே மாதிரி இவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம இப்ப மார்க்கெட்ல இருந்து கிடைக்கிற பொருள்கள்ல புரோட்டீன் கிடைக்கிறேன்னு கவர்மெண்டே சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இப்போ வந்து நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் வந்து இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ற நிறைய இது இருக்கு, என்ன சொல்ல முடியும், இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ற கம்பெனிஸ் இருக்கு. அந்த கம்பெனி வெளியே கொண்டு வந்த டேட்டாஸும் இதுதான் சொல்றாங்க. சோ நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம், நம்ம பாடிக்கு தேவையான அளவுக்கு புரோட்டீன் இருக்கிற இந்த பொருளை நம்ம சாப்பிடணுமா, இல்ல வெளியில இருந்து இப்ப இதே மாதிரி நம்ம நிறைய புரோட்டீன் இருக்கு நம்ம நினைச்சு நம்ம சாப்பிடுற இந்த பொருள் சாப்பிட்டு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுமான்னு நம்ம முடிவு பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன, நம்ம கரெக்டான புரோட்டீன் தேவை இருக்கிற நம்ம புரோட்டீன்ஸ் வந்து இப்பவே இருந்து, அப்படின்னா நாளைக்கு பண்ணக்கூடாது. இப்ப ஜஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் திடீர்னு போயிட்டு நம்ம புரோட்டீஸோட அந்த ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு உங்களோட வீட்டுல இருந்தா சமைச்சு நீங்க சாப்பிடுங்க. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பாடிக்கு தேவையான புரோட்டீன் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கணும். எஸ் சார், ப்ளீஸ். So these are few benefits which we have if we consume Protein Plus, like what we can see. Sir, Ranjit sir, your skin has been has become idle, sir. Sorry sir, clear sir, can you hear me? Harshit sir? Sir, your voice is cracking, sir. Sir, yeah, I can hear you, sir. Yes, sir. Okay, right, yeah. Okay. So friends, these are few benefits which we can have if we have Protein Plus. Like these are the good the ingredients, the nutritions which we are going to have if we add a Protein Plus in our diet, which is B12, vitamin B12, vitamin D3, zinc, iron, folic acid, and calcium. And you all know, friends, B12 and D3 are the main reasons which are actually in COVID times, people which do not have sufficient level of vitamin of D3 and vitamin B12, or I would say vitamin C, they are actually getting affected from COVID. So we have to see, like, COVID third is not so far from us. Newspapers and news channels are actually publishing news, and they are actually telecasting everything about COVID third wave in our
in their news channel. So we have to think right now, like if we add this particular thing in our diet, we are actually going to add vitamin B12, D3, and vitamin C, zinc, iron, folic acid. And over to you, sir. Yes. So apart from protein இல்லாத நமக்கு வந்து வேற என்ன நம்ம ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ்ல இருக்குன்னு நம்ம கேட்டா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து இட்ஸ் ஆஃப்டர் அட் லாஸ்ட் ஒன் இங்கிலீஷ் ரைட் கேம். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட விட்டமின் B12 இருக்கு, D3 இருக்கு, ஜிங்க் இருக்கு, அயர்ன் இருக்கு, ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கு, கால்சியம் இருக்கு. இது எல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ்ல இருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த காலகட்டத்துல வந்து நமக்கு தெரியும் நிறைய ஆளுங்களுக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டம் பெரிய லெவலில் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டா அவரு பாடியில வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதது. அப்படின்னா மெயின்லி வந்து விட்டமின் சியோட டெஃபிஷியன்சி, விட்டமின் D3 டெஃபிஷியன்சி, ஜிங்கோட டெஃபிஷியன்சி, இது மூணும் கரெக்டான டெஃபிஷியன்டா அவர் பாடியில் இருக்கிறதுனாலதான் அவருக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. அது மட்டும் இல்ல, ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க, தேர்ட் வேவ் இருக்கும், மூணாவது நமக்கு வேவ் வந்து கொரோனாவோட வரப்போறதுன்னு ஏற்கனவே கவர்மெண்டே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இது டைம்ல வந்து நம்ம பாடியில நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி தேவை இருக்குன்னா, ஐ மீன் நமக்கு உருவாக்கணும்னா நம்ம வந்து இது எல்லாம் நம்ம சாப்பிடுதான் ஆகணும். அப்படின்னா இது எல்லாம் சாப்பிடணும்னு சொன்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜோட சாரி ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ் மட்டும் நம்ம 100% சாப்பிட்டா இது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். வாட் ஹேப்பன்ட், ஹி லெஃப்ட் ஐ திங்க். Harshit, yes. Harshit sir. No, yeah, I agree, sir. I totally agree about this particular thing. Getting this particular thing is from my side only, sir. This is from the network which we are using. So I would like to sir, have you explained this particular slide? No, sir, it's not sharing. Your network bandwidth is very, very low. Yeah, now it's sharing. Sir, it's yeah, now it's running, but it's not shared yet. Sir, still not shared, sir. Actually, it is sharing, but the screen is not visible right now. Sir, here my signal is and it's showing my bandwidth is strong. All your bandwidth bars and red colors. So now is it visible? No, sir. You have to stop it once and you have to share once again. It's actually showing that my bandwidth is strong. I'm not sure what's happening today with the Kumar presentation. sir, stop ചെയ്തോളൂ, തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. Now is it visible, sir? No, sir. Still it's showing starting the sharing. That's all. Yes, sir. I've actually shared. No, sir. No, Is it visible, sir? नहीं हो रहा है सर. अभी visible है sir. Yes. Sir, है sir, visible है? Yes, sir. Now visible. Please continue. Okay. So sir, if we talk about this particular vitamins, what it can help us, like if we talk about vitamin B12, it will actually help in normal functioning of our nervous system and blood formation. It helps in strong bones, like which means that it helps in strengthening our bones. The thickness of our bones is depending on vitamin D3. If we talk about zinc, it's help in our it helps in strengthening our immune system and to have a proper work of our immune system. Then if we talk about iron, it helps our body to fight anemia. If we talk about calcium, it gives you the power of strong bones and skeletal system.
And if we talk about folic acid, it is very important for fetal development and blood formation. So Proteus Plus is one particular product which gives you everything combined and which helps you in keeping your body strengthening, to help you to keep your body in a format, or I would say in a proper way, which helps you to fight every disease, to help you to fight it with every viruses which may come in the future, in the near future, sir. Over to you, sir. Yes, yes. So what a product, superb. So இப்போ வந்து புரோட்டீனை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கேன். இப்போ வந்து புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல வந்து நமக்கு புரோட்டீனுக்கு மேல நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல வந்து ஒன்று விட்டமின் B12. விட்டமின் B12 வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம். நம்ம பாடியில இருக்கிற நர்வஸோட கரெக்டான ஃபங்க்ஷனிங் இருக்கு. கரெக்டான வேலை நம்ம நர்வ்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேணும்? விட்டமின் B12 தேவை இருக்கு. அண்ட் பிளட் ஃபார்மேஷன், நம்ம பாடியில வந்து பிளட் ஹீமோகுளோபினோட ஃபார்மேஷன் நமக்கு தேவை இருக்குன்னா அதுக்கு நமக்கு விட்டமின் B12 இஸ் 100% நெசசரி, அது நமக்கு தேவை இருக்கு. ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க. ஏன்னா D3 சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் நம்ம பாடியில வேணும்னா நமக்கு வந்து விட்டமின் D 100% தேவை இருக்கு. ஸோ விட்டமின் D3 இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பாடியில இருக்கிற எலும்புகளுக்கு வந்து சக்தி இருக்கும், நம்ம போன் சக்தியா இருக்கும். அதே மாதிரி ஜிங்க் ஹெல்த் இம்யூன் சிஸ்டம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேணும்னா நமக்கு இப்ப இருக்கிற எல்லா கொரோனா மாதிரி இருக்கிற எல்லா வைரஸ்ல இருந்தும் நமக்கு ஒரு இம்யூன் சக்தி கிடைக்கணும்னா ஜிங்க் தேவை இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ஜிங்கும் அதுல போட்டிருக்காங்க. அயர்ன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நமக்கு இப்போ ஃபைட் வித் அனீமியான்னு சொன்னா நம்ம பாடியில வந்து பிளட் ரெட் பிளட் செல்ஸோட கவுண்ட் வந்து பயங்கரமா கம்மி ஆகும் போதுதான் அனீமியா சொல்றது. அந்த அனீமியா நமக்கு பாடிக்கு வராத காப்பாத்துறதுக்கு அயர்ன் வந்து நமக்கு பெரிய லெவல்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அயனும் இதுல போட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஈவன் பொண்ணுங்க வந்து கர்ப்பமா இருக்கிற டைம்ல வந்து எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுக்கறதா ஃபோலிக் ஆசிட். என்ன நம்ம சாப்பிடும் போதும் அதுல ஃபோலிக் ஆசிட் கூட இருக்கும். அது எதுக்கு கொடுக்குறேன்னா நம்ம கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது நம்ம பாடி நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் எல்லா பாடி டெவலப்மெண்ட் வரணும்னா நமக்கு வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் தேவை இருக்கு. அதுக்காக வந்து இதுல ஃபோலிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் பிளட் ஃபார்மேஷன் நம்ம பாடியில வந்து நம்ம ரத்தம் கொஞ்சம் கூடி ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? ஃபோலிக் ஆசிட் தேவை இருக்கு. அதெல்லாம் பண்றாங்க. அண்ட் கால்சியம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒண்ணுமே ஒரு சயின்ஸும் தெரியாத ஆளுக்கும் வந்து கால்சியம் வந்து நம்ம பாடியில 100% போன் நம்ம எலும்பு ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு கால்சியம் தேவை இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ நம்ம ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம் நம்ம பாடி வந்து கரெக்டான ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம் நமக்கு ஒரு ஃபிகர் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு? கால்சியம் தேவை இருக்கு. அண்ட் நாட் ஓன்லி போனுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம பல்லுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு கால்சியம் தேவை இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரே ஒரு பொருள் நியூட்ரிசார்ஜ் தான் வருது. நம்ம குட் டோட் புரோட்டீஸ் பிளஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. எஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். ஆர் யூ தேர்? I think you are muted. Sir, am I audible? Yes, sir. Now it's audible. I forgot to unmute myself. Okay. Actually, I forgot to unmute myself. So these are few more benefits. Mine, sir. Yeah, actually now it is visible, sir, but it is stuck. एक पिक्चर जैसे दिख रहा है तो आप वहां से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है. So इसीलिए कंटिन्यू सर प्लीज. Sir, actually मेरे यहाँ पे सब कुछ हो रहा है कि I am able to see you. If you are moving, like I am able to see you. I don't know what's happening today. So like these are few benefits of Proteus Plus. These are the vitamins which helps in our body to in various parts for our various parts in various there with their own definition. So if I talk about vitamin B12, it helps in red blood cell formation, improves heart health. If we talk about vitamin D3, it gives us healthy bones, controls body insulin, and reduces risk of flu. As what I have told friends, this vitamin D3 is important for elderly people also. It actually helps them to fight back for corona, for COVID-19. So this particular vitamin D3 is very effective for elderly people also. Kindly remember. Yes. So what do you? Yes. So vitamin B12 நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெட். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில ரெட் பிளட் செல்ஸோட இதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து நமக்கு விட்டமின் B12 தேவை இருக்கு.
நம்ம ஹார்ட்டோட நம்ம இதயத்தோட ஹெல்த்துக்கு வந்து நமக்கு விட்டமின் B12 தேவை இருக்கு. அதே மாதிரி விட்டமின் D3 வந்து நமக்கு ஹெல்த்தி போனுக்காக, நம்ம எலும்புக்கு சக்தி இருக்கிறதுக்காக, கண்ட்ரோல்ஸ் பாடி இன்சுலின். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் வருதே வந்து கரெக்டான பாடியில இன்சுலின் இல்லாததுனாலதான். ஸோ கரெக்டான பாடிக்கு இன்சுலின் தேவையான அளவுக்கு வரணும்னா நமக்கு பாடியில விட்டமின் D3 தேவை இருக்கு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கெட் தட் அண்ட் ரெடியூஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் ஃப்ளூ. நமக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து ഏറ്റവും அதிகம் இந்த COVID-19 பாதிக்கப்பட்டது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், நம்ம சுவாச கோஷத்துல தான். இந்த சுவாச கோஷத்துல இருக்கிற மெயின் ப்ராப்ளம் தான் வந்து இது நம்ம ஃப்ளூன்னு சொல்றது. ஸோ இந்த ஃப்ளூக்கு வந்து ஒரு தடை போடுறதுக்கும் விட்டமின் D3 நமக்கு தேவை இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நமக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து 100% நமக்கு பாதுகாப்பாக நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ഏറ്റവും கம்மி பிரைஸ்ல சாப்பிடுறதுக்கு நமக்கு இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம போனுக்கு, நம்ம பாடியோட ரத்தம் சுத்தி பண்றதுக்கு, ரத்தம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு, ரெட் பிளட் செல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன நமக்கு வந்து இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா போதும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு. எஸ் சார், ஆர் யூ தேர்? सर आई एम नॉट श्योर आज क्यों इशू आ रहा है नेट का. कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि कभी नेट का इशू आया हो, और आपकी मीटिंग मैंने पहले भी करी है, और आज पता नहीं आज क्या ही चाह रहा है भगवान. now you are in full range sir, don't worry, please continue. Full range. So अच्छा ये हो गया. ओके सर, ये आपने एक्सप्लेन करा हमारे दोस्तों को. yes हो गया सर. Okay, so these are few more vitamins which are in Proteus Plus, which are zinc and iron. Like if we talk about zinc, it helps in regulating immune function, treating diarrhea, and if we talk about iron, it helps in treating anemia, boost hemoglobin, reduce fatigue. Also, if we talk about folic acid, it helps in improve digestion, and also it is beneficial for brain and nerve. And if we talk about calcium, we all know what calcium can do to our body, and how it is very helpful to our body. Like it strengthens our bones, it gives the strongness to our bones, then our heart, then our muscles, then our nerves. Also, it needs calcium to function properly. To we need this particular calcium thing in our body to to function for the proper functioning of our body. What do you say? எஸ். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு ஜிங்க் இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. ரெகுலேட்டிங் இம்யூன் ஃபங்க்ஷன், நம்ம பாடியில நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு ஜிங்க் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு இதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற பெனிஃபிட், நமக்கு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு டயரியா எல்லா இடத்துலயும் வந்து நம்ம பார்த்தா குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் டயரியா எப்பவும் வந்துகிட்டே இருக்கிறது. ஸோ டயரியாக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஜிங்க் தான். ஸோ டயரியா வராது இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஜிங்க் இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிடணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அயர்ன், நம்ம பாடிக்கு தேவையான அயர்ன் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறாங்க. ட்ரீட் அனீமியா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் கம்மியாகிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அனீமியாக்கு வந்து இது தடையா இருக்கும். பூஸ்ட் ஹீமோகுளோபின், நமக்கு வந்து ஹீமோகுளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெடியூஸ் ஃபேட்டிக், நமக்கு வந்து பயங்கர டயர்டா இருக்கிறது, நமக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாத பயங்கரமா நமக்கு எனர்ஜி லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு வந்து இது சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எனர்ஜி லெவல் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய பெனிஃபிட். அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கர்ப்பமா இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் தேவை இருக்கு. பிகாஸ் அந்த நம்ம ஃபீட்டஸுக்கு வந்து தேவை இருக்கு. அதே மாதிரி இம்ப்ரூவ் டைஜஷன், நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம சாப்பிடுற எல்லா பொருளும் வந்து 100% டைஜஸ்ட் ஆகணும்னா, ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேணும்னா சாப்பிடுற எல்லா மினரல்ஸும் விட்டமின்ஸும் வந்து பாடி டைஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம பாடிக்கு அது யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஸோ டோட்டல் நம்ம பாடி டைஜஷனுக்கு இது வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பெனிஃபிஷியல் டு பிரெயின் அண்ட் நர்வ் சிஸ்டம். நம்ம வந்து பிரெயின், நமக்கு வந்து யோசிக்கிறது, நம்ம மெமரிக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு, பிரெயினும் நர்வும் நமக்கு தேவை இருக்கு. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வந்து 100% நம்ம ஃபோலிக் ஆசிட் யூஸ் ஆகுறாங்க. கால்சியம், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து பாடி, நம்ம எலும்புக்கு பெஸ்ட் தான் கால்சியம். அதே மாதிரி நம்ம ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு, ஹார்ட்ல இருக்கிற மசில்ஸுக்கு, நம்ம அதோட இருக்கிற பைப்ஸ், ஆர்டரிக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பெரிய லெவல் இந்த கால்சியம் தேவை இருக்கு. ஆல்சோ நீட் கால்சியம் டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி. அப்படின்னு நம்ம ஹார்ட், அதே மாதிரி நம்ம எல்லிங்க எல்லாம் வந்து கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னாலும் நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு பாடியில கால்சியம் தேவை இருக்கு. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் தட் ஆல்சோ ஃப்ரம் திஸ் Proteus Plus. Yes sir, please. These are the ingredients of Proteus Plus, sir. Like what we have like already discussed. It has pea protein, then it has soya protein, it has oats, it has flax seeds, it has quinoa. Sir, if you
remember the like few slides back we have already talked about quinoa Yes. seeds. So these Ji, are ji. these are with the pictures for our friends also to understand. Quinoa is very सबको पता है सर. It is हम लोग हमारा आरसी में ही है ना quinoa. तो अभी जी तो जी सबको पता वहीं है. से है सर. Yes, so वही है. अच्छा ठीक है, very good. So இப்போ வந்து நமக்கு இதுல இருக்க ப்ரோட்டீன்ஸ், நமக்கு பீ புரோட்டீன், நமக்கு பட்டாணி கடலையோட கிரீன் பீஸோட ப்ரோட்டீன் இருக்கு, ஓட்ஸோட ப்ரோட்டீன் இருக்கு, சோயா ப்ரோட்டீன் தி பெஸ்ட் கிங் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸோட சோயா ப்ரோட்டீன் இருக்கு, ஃபிளாக்ஸ் சீடோட ப்ரோட்டீன் நமக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியில நீங்க இந்த ப்ரோட்டீனை பத்தி நீங்க ஜஸ்ட் வந்து கூகுள்ல அடிச்சு பார்த்தா எவ்வளவு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் பெனிஃபிட்லான ப்ரோட்டீன் தான் அந்த ஃபிளாக்ஸீடோட ப்ரோட்டீன்ஸும் அதே மாதிரி கினோவோட ப்ரோட்டீனும் எல்லாம். நான் இப்ப கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்ன பதில், நம்ம இந்த கினோவா வந்து அவர் எடுக்கிறதே வந்து நம்ம ஆர்சிஎமோட கினோவா தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி ஆர் கோயிங் டு கெட் த ஆல் பெனிஃபிட்ஸ். நமக்கு எல்லா பெனிஃபிட்டும் இந்த ப்ரோட்டீன் பிளஸ்ல இருந்து கிடைக்க போறாங்க. ஸோ இட்ஸ் எ கிரேட் திங். ப்ரோட்டீஸும் இதெல்லாம் இருக்கு, ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ்லும் இருக்கு. ஆனா ப்ரோட்டீஸ் பிளஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கூடி ஜாஸ்தி இருக்கு. ப்ரோட்டீஸை பத்தி நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது. Yes sir, please. Yes sir, I guess I have understood a little bit of your language. Like if you are sharing with your friends and with your teammates that proteins have less amount of protein and proteins plus have more amount of protein, if I am right sir? Yes, correct sir, correct, 100%. So next time onwards you speak in Tamil. My work will be Sir, I would be needing your guidance to understand the language sir. Sure sir, please. So friends, if we can see this particular picture depicts that if we have if we eat market food, I would say if we eat market meat food and if we eat meat and if we have if we consume market products, we are going to have obesity, we are going to have cholesterol, we are going to have diabetes, we are going to have many more such problems in our body, and we would be living unhealthy life. So rather than to lead unhealthy life, if we want to lead a healthy life, what we have to do, we have to indulge protein in our diet. We have to gulp protein through our mouth. We have to also, if we want to have protein, I know most of us would like to satisfy our taste bud. So Goodot has taken care of that, and we have introduced the products which will actually satisfy your taste buds as well as give you the protein in the amount you want for your body in a day. Over to you sir. எஸ். ஸோ நமக்கு மார்க்கெட்ல இருந்து கிடைக்கிற இந்த ஃபிஷ், அதே மாதிரி மட்டன், சிக்கன் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு பாடியில புரோட்டீனும் கிடைக்கும், அதே மாதிரி நிறைய டிசீசஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஒபிசிட்டி, நமக்கு பயங்கர ஃபேட் ஆகும் நம்ம பாடி. ஸோ நம்ம பாடியில வந்து புரோட்டீன் 100% தேவையான அளவுக்கு கரெக்டா உருவாக்கின பொருள் தான் நமக்கு இருக்கிற இந்த புரோட்டீன்ஸும் புரோட்டீன்ஸ் பிளஸும். ஸோ நம்ம அது சாப்பிட்டு நம்ம பாடிக்கு வந்து நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கிறோமா, இல்ல வந்து இதே மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற சிக்கன், ஃபிஷ், மட்டன் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாடி வந்து கெட்டு போற மாதிரி நம்ம சாப்பிடணுமாங்கிறது நம்ம தான் இது யோசிக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, இதுல இருக்கிற ഏറ്റവും பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி, நமக்கு அந்த சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ் சாப்பிடும் போது கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட்ல நமக்கு என்ன பண்ண முடியும், இந்த புரோட்டீஸும் புரோட்டீஸ் பிளஸும் வச்சு நமக்கு சமைக்க முடியும். தட் இஸ் த பெனிஃபிட். ஏன்னா நமக்கு டேஸ்ட் பட்ஸுக்கும் நம்ம நாக்குக்கும் வந்து டேஸ்ட் இருக்கும், நம்ம பாடிக்கும் வந்து பாதுகாப்பா இருக்கும், பெஸ்ட் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இதெல்லாம் நம்ம ஒழிவாக்கிட்டு இதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு प्रोटीस प्लस தான் இனிமே வந்து நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம். Yes sir, please. सर ये लाइन में कुछ आपको हिंदी में बोलूंगा एंड प्लीज हेल्प आवर फ्रेंड्स टू गेट देम. सर मैं आज आप सभी से, इवन रंजीत सर आपसे भी एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम आज जो हमारा पैसा हम इतनी बड़ी मेहनत से दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं और हम उसके बाद मार्केट का खाना खाते हैं, उनको भी पैसा देते हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं और उसको भी पैसा दे रहे हैं. तो सर आज हमें वी हैव टू थिंक एंड आई वुड से वी हैव टू थिंक कि हम हमारा पैसा बचाना चाहते हैं. वी हैव टू लाइक इफ यू वांट टू सेव आवर मनी रादर टू स्पेंड इन हॉस्पिटल्स, या फिर आज हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि आज से बल्कि अभी से इस मीटिंग के बाद से हम ये सारे प्रोडक्ट्स अपनाएंगे, हमारी हेल्थ को बचाएंगे, साथ ही साथ हम हमारे दोस्तों को, हमारे घर वालों को भी ये सारे प्रोडक्ट्स देंगे. Yes, so இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் கேட்க வேண்டியது ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும்தான். நம்ம என்ன பண்றாங்க, காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் வந்து உழைச்சு சம்பாதிக்கிறாங்க, ஃபுல் டைம் ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணி நமக்கு காசு கிடைக்கும். இந்த காசு நம்ம என்ன பண்றாங்க, இந்த காசுல எடுத்து நம்ம போய் வெளியே போய் ஏதாவது ஹோட்டல்ல இருந்து, ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து, இல்ல எங்கேயாவது போய் இதே மாதிரி இருக்கிற நான்வெஜ் சாப்பாடு இல்லைன்னா
நமக்கு பாடிக்கு தேவையில்லாத ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாடிக்கு எடுத்துறாங்க. நம்ம பாடிக்கு டிசீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் இப்போ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம சம்பாதிச்ச காசு எல்லாம் அங்கே கொண்டு போய் கொடுக்க போறாங்க. சோ இதே மாதிரி நம்ம சம்பாதிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக நீங்க எதுக்கு சம்பாதிச்சு எடுக்கிறாங்க? அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன? நீங்க மட்டும் இல்ல, உங்களோட பிடிச்ச எல்லா ஆளுங்க, உங்களோட ரிலேஷன் இருக்கிற ஆளுங்க, உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், உங்களோட நண்பர்கள், எல்லா ஆளுங்க கிட்டையும் வந்து இந்த விஷயம் நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும். நிறைய ஆளுங்களை அவர் இப்ப சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல இருந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு நமக்கு இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் மாதிரி இருக்கிற குட்டோட்டோட பொருள் அவர் சாப்பிட வைக்கணும். அதுதான் நம்ம எல்லாரும் எடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு. எஸ் சார், ப்ளீஸ். सर ये जो बात मैंने कही, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सारी बात, इसका एक रीजन था सर. द रीजन वाज व्हिच आई वुड लाइक कि हम सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. बहुत सारी जगह से ना हॉस्पिटल्स, सारे नहीं बोलूंगा बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स है ना सर, एक बिजनेस बन गया है. उनको पता है कि लोग बाग बाहर खाना छोड़ेंगे नहीं और उनके वहां पे आना छोड़ेंगे नहीं और ना ही भूलेंगे, तो उन्होंने उनको एक बिजनेस बना लिया है. तो हमें सबसे पहले इस बिजनेस को बंद करना है. हमें ये जो मार्केट की चीज है ये बंद करनी पड़ेगी. हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे हमारे भारत के भविष्य भी है. हम अगर भारत के भविष्य को अभी निखार रहे हैं तो हमारे पीछे वाली जो जनरेशन है, जैसा वसुराजन सर ने बोला था कि उनको ये पता है कि जो यंगर जनरेशन है, दे आर गोइंग आफ्टर दे आर गोइंग आफ्टर टेस्ट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द हेल्दी प्रोडक्ट्स. तो हमें आज उन्हीं को यही समझाना है कि हमें आज हेल्दी प्रोडक्ट्स लेने हैं. अब वो ये बोलेंगे कि भाई टेस्ट बढ़ कर गया, तो गुडडॉट ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ये आपको आपके सारे टेस्ट बड्स जो उनको सेटिस्फाई भी करेगा, साथ ही साथ आपको हेल्दी चीजें देगा, साथ ही साथ ये जो बिजनेस है, ये जो गलत चीज है, इसको भी बंद करवाएगा, जो कई जगह पे हॉस्पिटल एज अ बिजनेस चल भी रहा है सर. तो ओवर टू यू सर. எஸ். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்னைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் இதே மாதிரி பொருளை விற்கிற எல்லா கடைகளும் நம்மள டைப் தான். அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பிசினஸ் தான். அவருக்கு நல்லா தெரியும், இப்ப வந்து ஏதாவது ஹோட்டல்ல போயிட்டு நம்ம இதே மாதிரி பொருளை சாப்பிட போறாங்க, இல்லைன்னா நமக்கு இருக்கிற இப்ப ஹோட்டல் சாப்பாடு மட்டும் இல்ல, இதே மாதிரி நிறைய பொருள் சாப்பிடுறதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா பொருளும் வந்து கலப்படம் தான். நம்ம கரெக்டான ஒரு நமக்கு அடல்ட்ரேஷன் இல்லாத பொருளை நமக்கு கிடைக்காது. அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் இந்த மாதிரி நமக்கு ரெடி டு குக் ஐட்டம்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது எல்லாமே இதே மாதிரி தான். நம்ம பாடிக்கு வந்து 100% வந்து பேட் எஃபெக்ட் தான் வர போறாங்க. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு, அந்த பிசினஸ் பண்ற ஆளுங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும், நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு, இல்லைன்னா டேஸ்டி சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு வெளியே போய் சாப்பிட போறாங்க. சாப்பிடுறதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் இங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் வர போறாங்க. அவரோட பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு அவருக்கு தெரியும். ஸோ அதனால வந்து பெரிய லெவல்ல பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து அது ப்ரமோட் பண்றாங்க. ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்காரே காசு கொடுத்துட்டு அந்த பிசினஸ் ப்ரமோட் பண்ற மாதிரி தான் இப்ப நடக்குது. ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் பிசினஸ் ரன் பண்ணோம்னா இதே மாதிரி இருக்கிற பிசினஸ் வேணும். ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன, நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஆளுங்க கிட்டேயும் போயிட்டு இந்த விஷயம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸ்டார்டிங்ல வேதராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து நம்ம யங் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து புரோட்டீன் இருக்கிற ஃபுட்டா இல்லைன்னா வந்து விட்டாமின் இருக்கிற ஃபுட்டா அந்த மாதிரி யோசனை இல்லை. அவருக்கு வந்து அவரோட டேஸ்ட் இருக்கணும், ஃபுட்டுக்கு வந்து டேஸ்ட் இருக்கணும், அது மட்டும் தான் அவர்கள் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த குட்டோட்ல இருக்கிற 18 ஸ்பெஷாலிட்டி, நமக்கு இருக்கிற எல்லா பொருளும் வந்து புரோட்டீன் பிளஸ் மட்டும் இல்ல, எல்லா பொருளும் வந்து நல்ல டேஸ்டியா நமக்கு சமைக்க முடியற அளவுக்கு தான் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ மேக்சிமம் ஆளுங்களை இந்த பிசினஸ் நமக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் பிசினஸ் ஸ்டாப் பண்றதுக்காக மேக்சிமம் ஆளுங்க கிட்ட வந்து நம்ம இந்த குட்டோட்டு பொருளை பற்றி நம்ம பேசணும். அவர் இதை யூஸ் பண்ண வைக்கிறோம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நிறைய ஆளுங்க வந்து அந்த நான்வெஜ் சாப்பாடு இல்லைன்னா வெளியேந்து வாங்குற அந்த சாப்பாடு நம்ம வேணாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த குட்டோட்டுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ நம்ம பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அவரோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும், நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பிசினஸ் வந்து நமக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியும். எஸ் சார், ப்ளீஸ். सर आज का जो ये सेशन था, मैं इसी पे बोलना ये विराम लगाऊंगा कि ना जेब पर, सर ये रंजित सर, ये अगर आप हिंदी पढ़ पाएंगे तो प्लीज आप मेरे साथ एक बार ये जरूर बोलेंगे. ना जेब पर बोझ, ना जेब पर बोझ, ना पेट पर बोझ. पेट पर बोझ, ठीक है. हाँ, ना जेब पर, यस, ना जेब पर बोझ, ना पेट पर बोझ. ना जेब पर बोझ, ना पेट पर बोझ, गुड.प्रोटीन डाइट हो हर रोज. गुड.प्रोटीन डाइट हो हर रोज. वेरी गुड सर, वेरी गुड. Yes. So sir, this is like all about from my side, and also I would like to know few things from you all, from your team also, sir. Like I'm actually expecting you and your team to be in Udaipur, and I'm actually looking forward to meet you
and I hope like most of you and your teammates have like got the Udaipur trip, actually qualified the Udaipur trip, sir. Yes, yes sir, yes sir, lot many people including me, we all are coming sir, already Sir, last September. badaiya aapko. Oh yes sir, we will meet there definitely, and lot many people from Tamil Nadu and from Kerala, lot many people are coming sir, already Great, sir. we packed our bag. And sir, we have actually sorry, we have actually tightened our belts, like to to welcome you, to greet you, and like the word which is used in Rajasthan, padharo mare desh. So we are actually looking forward to give you that particular pleasure in Rajasthan, sir. Yes sir, padharo mare desh, oh Rajasthani, Right. very good. Yes sir, we all will be there sir, we all will be there, and we are in a pipeline, अभी इस महीने से भी बहुत लोग आने वाले सर, ऐड करने वाले हैं अभी, तो बहुत सारे Okay. लोग आएंगे सर. सर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सर. रंजीत सर, मैं आपसे मिलने के लिए मैं भी तैयार हूँ, और आपकी पूरी टीम के साथ भी मैं मिलना चाहूंगा सर. Yes sir, eagerly, we are also very much excited to see you sir, and also we will plan one physical session in Kerala and in the border of Kerala, I mean Munnar, we will plan a session, okay. सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मुझे तो पक्का बोल ही रहे, क्योंकि जी. मुझे केरला से बड़ा ही अलग ही टाइप का प्रेम है सर. मेरा मतलब बचपन से मैं घूमता आ रहा हूँ केरला. लगता है कि आपका कोई गर्लफ्रेंड वहां पे है. नहीं सर. अच्छा, पकड़ लिया, ठीक है सर, ओके. सॉरी. जी सर, जैसे गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बट हाँ, मैं लेकिन बचपन से बनेगा, ठीक है, घूमता कोई बहुत बात हूँ. जी सर. चलो सर, okay, right sir. Thank you so much sir, thank you so much Arshit sir, so it was a great session. थैंक यू सर.